হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির বৈঠক চলছে। যোগ দিয়েছেন ইউরোপের নেতারাও। আমরা সরাসরি যাচ্ছি সেখানে। First, a phone call, and from there we are now where we are today, and that is, I think, if we play this well, we could end this, and we have to end this. We have to stop the killing. We have to stop the destruction of Ukraine's infrastructure. It is a terrible war, so I'm really excited, and let's make the best out of today and make sure that from today onwards we get this thing to an end as soon as possible. I really want to thank you for your leadership. What you are doing for Volodymyr, but of course also all the European colleagues. It is really crucial. And the fact that you have said I'm willing to participate in the security guarantees is a big step. It's really a breakthrough, and it makes all the difference. So also thank you for that. Well, NATO also has agreed from 2% to 5%, which is something that is a massive amount of money. And it's 2% that wasn't always paid to 5% that is paid. That's a big difference. And so we appreciate that. That was a great move. Thank you very much. Ursula, maybe on behalf of the Commission, you could say a couple of words. Yes. Thank you very much. It's a pleasure to be here. And it's a very important moment. Indeed, we are here, Europeans, as friends and allies. We had a fantastic NATO summit. Together as the two largest and biggest economies in the world, we had the largest trade deal ever agreed. And now we are here to work together with you on a just and lasting peace for Ukraine. Stop the killing. This is really our common interest, stop the killing. And indeed, it's very good to hear that we're working on the security guarantees, Article 5 lies security guarantees, so important. But I want to thank you also that you mentioned the thousands of Ukrainian children that have been abducted. And as a mother and grandmother, every single child has to go back to its family. This should be one of our main priorities also in these negotiations, to make sure that the children come back to Ukraine, to their families. Thank you. And we did. I was just thinking we're here for a different reason, but we just a couple of weeks ago made the largest trade deal in history. So that's a big thing, and congratulations. That's great. Thank you very much, Ursula. Mr. Chancellor from Germany, a very great leader. Mr. President, dear Donald, many thanks for having us today. I think this is extremely helpful that we are meeting and hearing that the two of you are having such a good meeting today here in Washington. The next steps ahead are the more complicated ones now. The path is open. You opened it last Friday. But now the way is open for complicated negotiations. And to be honest, হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির বৈঠক চলছে। আমরা এতক্ষণ সরাসরি সেখান থেকে যুক্ত ছিলাম। এবারে এই বিষয়ে বৈঠকের বিস্তারিত জানাতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী হাসানুজ্জামান সাকি। সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে। সাকি, ধন্যবাদ। যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে সোয়া একটায়, যদি আরও স্পেসিফিক সুনির্দিষ্ট করে বলি তাহলে 1:13 ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি তিনি হোয়াইট হাউসে এসে পৌঁছান এবং হোয়াইট হাউসের সদর দপ্তরের যে দরজা, সেই গেট থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাকে বরণ করে নেয় এবং তারপরেই তারা ওভাল অফিসে বৈঠকে বসেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক বৈঠকের পর তার পরবর্তী দ্বিতীয় ধাপে বৈঠক এখন শুরু হয়েছে, যে বৈঠকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বিভিন্ন দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা, সরকার এবং রাষ্ট্রপ্রধানরা সেখানে উপস্থিত রয়েছেন। উপস্থিত আছেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার, উপস্থিত আছেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি, ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার স্টাব রয়েছেন, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখো রয়েছেন, জার্মানির চ্যান্সেলর ফ্রেডরিক মের্সে আছেন, সেই সঙ্গে আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা, নেটোর মহাসচিব মার্ক রুটে এবং ইউরোপিয়ান কমিশনের প্রেসিডেন্ট উর্সালা ভন ডার লিয়েন। এই যে গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈঠক এখন চলছে, যে
আট নেতার মধ্যে এই বৈঠকটি হচ্ছে। সেই বৈঠকের মধ্য দিয়েই আজকে শান্তি আলোচনা অনেক দূর এগোবে এবং একটি ফলপ্রসূ আলোচনার পর একটি শান্তির দিকে যাবে এবং যুদ্ধ বন্ধ হবে, এমনটি কিন্তু আশা করা যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই যে রাশিয়ার যে চাওয়া, সেই চাওয়ার সঙ্গে অনেকটাই একমত হয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেইখান থেকে আমরা যে আলোচনা যেভাবে আগাচ্ছে, তাতে আমরা যেটি মনে করছি সেটি হচ্ছে যে রাশিয়া আগ্রাসন চালানোর পরে ইউক্রেনে যেসব জায়গাগুলো দখল করে ফেলেছিল, সেই সব দখলকৃত কিছু জায়গা, বিশেষ করে রাজধানী কিয়েভ, সেটি হয়তো রাশিয়া তারা ছেড়ে দেবে, সেখান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নেবে। অন্যদিকে ইউক্রেনের যে কয়েকটি ভূখণ্ড রয়েছে, ডনবাস একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ দুটি শহরকে নিয়ে সেটি দখল করে আছে রাশিয়া, এবং দীর্ঘদিন যাবৎ 2014 সাল থেকে সেখানে আরেকটি শহর ক্রিমিয়া, সেটিও কিন্তু যেটি আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিকভাবে ইউক্রেনের ভূখণ্ড, যেটি রাশিয়ার দখলে আছে, সেটি রাশিয়াই দখলে রাখবে, এমন একটি সমঝোতার মধ্য দিয়ে কিন্তু শান্তি আলোচনাটি এগুচ্ছে। এবং সব শেষে এখানকার যে ফল, যে আলোচনার যে বিষয়বস্তু, সেই বিষয়বস্তু নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি সম্ভবত আজকেই রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে টেলিফোনে আলোচনা করবেন। তারপরে একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে পৌঁছানো সম্ভব হবে ইউক্রেন এবং রাশিয়ার বন্ধের ইস্যুতে। ইতিমধ্যে ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি আভাস দিয়েছেন যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর, সেই সঙ্গে যে শান্তি চুক্তি, সেই শান্তি চুক্তিটি হয়তো বাস্তবায়ন হবে। এখন যে বৈঠক চলছে ইউরোপীয় বিভিন্ন দেশের সঙ্গে এবং ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের, সেই শান্তি চুক্তিটি হয়তো বাস্তবায়ন হবে। এখন যে বৈঠক চলছে ইউরোপীয় বিভিন্ন দেশের সঙ্গে এবং ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের, সেই বৈঠকের পর কিভাবে কোন দিকে এখন আলোচনা গড়ায় তা হয়তো বোঝার জন্য, দেখার জন্য হয়তো আমাদের আরো কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হবে। তবে এই ছিল আমার কাছে মোটামুটি এখন যে বৈঠক চলছে সেই বৈঠকের সর্বশেষ। আপনাকে ধন্যবাদ। হাসানুজ্জামান সাকি, সময় সংবাদ, যুক্তরাষ্ট্র। আমরা সরাসরি যুক্ত ছিলাম নিউ ইয়র্ক থেকে।